molitva pokajnička, prosti mi se odkažav od grevot smrten, Tatko moj nebesen, i slovo Božjo mi isprati, Sino svoj Isus da me spasi, Bogoroden vo tebe su, Tatko moj nebesen. Tatko moj nebesen, se vraćam pak kaj tebe. Tatko moj nebesen, se vraćam pak kaj tebe. Da prostuvam me nauči, si te da gi ljubam kako ti, če da Božji si te smevo ljubov ta, Tatko moj nebesen, i milost Božja me obleja, miro svoj nigo daruvaš, si od razum, srce, duša, veruvam vo Isu. Zato onaj što zboruva na stran jazik, neka se moli za dar da može da go tolkuva. Oti ako se molam na nepoznat jazik, se moli moj duh. Oti ako se molam na nepoznat jazik, ista haham birah, alale mihan disti hindiraj. Sve što postoji, ke postoji. Arah ti sim birara maralahan distiram, bidejki duhot na moj otec, evo sekoj od vas. Znači, ko sozdaде Gospod Bog čovjekot od prav zemen i mu duh na dušot od duh životen. Pa što da se pravi? Znači, ako se molam na nepoznat jazik, se moli moj duh, umot pak moj ostanova besploden. Ararahta sam, ako nemam tolkovanje. Pa što da se pravi? Kemu se molam so duh, ke se molam i so ke go falam Boga so duh, ke mu pejam i so i zato mu pejam i so Tatko moj nebesen, se vraćam pak kaj tebe. Zašto ako blagoslovaš so duh, kako ke reče amin na tvojata blagodarnost, prosti od čovek koga ne razbiraš, to veliše. Kako što povegnal baptistot od Pentakosната crkva od Vijena. Ti blagodariš dobro, no drugi od ne se poučuva. Mu blagodaram na moj od Bog, oti od site vas zboruvam poveke jazici. Jedna druga crkva, dojde jedna sestra, pastorot reče, samo to ke zboruva na jazici, ti da ne zboruvaš na jazici. O, Tatko moj, o, Gospode, o, Oče, prosti, bo ne znaš što pravi. No v crkva poveke sakam da kažem, 5 zborovi razbirljivi, za da poučam i drugi, otkoliko iljadnici zborovi na nepoznat jazik. 5 razbirljivi zborovi, za da poučam i drugi, a svedoštvo je ova deka Bog mi daroval život večan i toj život je njegovi od sin. Vo Isus, koji go ima sinot, go ima toj život. Koji go nema sinot, go nema toj život. Isus je portata preko koja se dođe do Boga, do Božjото carstvo. Trebate da go povikate so razbirljiv jazik. Gospode Isuse Hriste, smiluvaj mi se, prosti mi, grešev taka, taka i taka. Naredete i krevojite, site sme grešni, grešna priroda. Sekoj den pomisluvame na nekogo. Osuduvame, mrazime, zaviduvame, preljuba, omraza, neljubov.
Ne nadevanje na Bog, nadevanje na čovek koje je proklesto. Braќа, по умот немојте да бидете како деца. Луѓето ќе дојдат до Христос, ќе појдат до Христос во разни деноминации, па и во протестантските цркви, ќе кажат декларативно со збор, го примам Исуси и мисля дека е готово. Видете, немојте да бидете како деца, мали деца на кои им е потребно млеко, не баш да разберат за злото, бидете младенци, а по умот зрели. А потоа осудуваат, похотни се за пари, не ја слушаат Божијата волја, туку се дуоволос, двоволие ѓаволско, сатанска природа. Има еден текст: вие сте синови на сатаната. Штом не ги слушате овие слова? Синови на сатаната и синови Божии. Две категории луѓе на земјата. Во законот е напишано, значи немојте да бидете како мали деца што се тепаат по пазариштата и викаат како бебиња во Христос, кои се маваат со камења од цитати. Цитатите од Библијата им се како играчки со кои се маваат по другите. А треба да научат да љубат. Тука сме дојдени со едно нешто. Поучете се од мене, вели Исус. Поучете се од мене. Споредете се со Исус дали сте во ред. Ако осудувате, што меѓу вас има кавга, зависи и неслога, се уште сте телесни, не го разбирате Светото Писмо. Во законот е напишано: на туги јазици и со туѓа уста ќе му зборувам на овој народ, но и така нема да ме послуша, вели Господ. Затоа јазиците се знак за оние што поверувале. Поверува и затоа зборува. И ние веруваме и затоа зборуваме. Јазиците се знак не за оние што поверувале, туку за оние што не поверувале. Пророштвата пак не за оние што не веруваат, туку за оние што веруваат. Јазиците се знак не за оние што поверувале, за оние што не поверувале да веруваат. Не да ги исплашите. Ако пак целата црква, пророштвата пак не за оние што не веруваат, вие можете да им пророкувате, тие ќе речат: да, човечки. Сме видел многу пророци ќе кажат нешто пророштво, па и ова моја дејство, служба, посвета, озвучување на Светото Писмо е пророштво. Еден проповедник од Норвешка стана на еден собир и рече на овој брат да го благословим, и цела црква од 200, 300, 400 луѓе ме благословија за евангелизација по телевизија. Јас не реков не. Не го прифатила веднаш. По извесен период дојдов во Маврово и 4 дена поред без никаква припрема почна да ги снимам овие Божји слова. Значи, ако целата црква се собере на едно место, како тоа што беше со норвешкиот проповедник, евангелизатор, и ме благослови, и сите почнат да зборуваат на непознати јазици, како Пентакосната црква во Перт, романската, во ред, а дојдат и прости луѓе или неверници, немали да речат дека сте полудале, како што баптистот побегна од Пентакосната црква во Виена. Но ако сите пророкуваат и дојде некој прост човек или неверник, него сите ќе го изобличат и сите ќе го осудат, така што тајните на срцето ќе му се откријат. Ако му пророкуваат што има не само на лице, туку на срце, и тој откако падне на колена, значи го покажува патот што треба да прави пророштвото, ќе му се поклони на Бога и ќе рече: на вистина Емануел, со вас е Бог. Значи пророкувањето е да го изобличиш човекот што прави зло, да му кажеш дека тоа не е добро, да падне на колена, да се покаи и да каже: со вас е Бог. Тоа е пророкувањето. Не е гатачки дух. Имам видено многу од Пентакосната и харизматската црква кои имаат гатачки дух, наместо се бават со тоа што Господ им го вели. Бог не зборува за секакви глупости. Кога ќе го слушнеш гласот Божји, душата ќе ти затрепери, брате. Нека го слушнав, Господ ми рече вака, Господ ми рече така. Господ не е келнер. Отецот небесен, кога ќе ти се објави, ти внатре во душичката ќе ти затрепери. Па што, браќа? Што, браќа? Кога ќе се собирате и секој од вас има кој псалм, кој поука, кој јазик, кој откровение,
кој толкување, се да се врши за поука. Се да се врши за поука. Кога ќе се соберете и во мое име, пази, во мое име вели Исус. Бог е љубов. Кога ќе се соберете во име на љубовта. Кога меѓу вас нема да имате завис, кавга и неслога. Кога ќе му простите со некој, со братот свој, што сте имале проблем, и ќе дојдете во молитва, кога ќе се соберете во таа состојба. И секој од вас тогаш ќе има псалм, кој поука, кој јазик, кој откровение, кој толкување, се да се врши за поука. Исус вели вака: ако вие останете во моите слова, што подразбира да останете и ги возлюбите? Или ако ги почитувате моите заповеди, останете во моите заповеди, а тоа е љуби го својот ближен како себе си. Ако останете во законот на љубовта, тогаш доаѓа Духот. Ќе ги испратам друг утешител. Тогаш ќе ви го испратам Духот утешител, Духот на љубовта. Тогаш ќе дојдеме со Отецот заедно, бидејќи сме едно, вели Исус, јас и Отецот сме едно. Кога го велеше тоа, сакаа да го каменуваат израелците, евреите, дојде кај своите и своите не го примија. Значи, тогаш секој од вас ќе има кој поука, кој јазик, кој откровение. Се да се врши за поука. А ако некој зборуваат на непознат јазик, како што претходно видовме, нека зборуваат по двајца или најмногу тројца, и тоа ред по ред, и еден да толкува. Мистахам бура, и леле хиндистахарам барарахан, пишано е се што постои. Рахтасирам барарахан дихти сарај, создадено е од единиот Бог. Ако пак нема толкуваш, тогаш в црква да молчат. Ако пак нема толкувач, тогаш в црква да молчат и нека си зборуваат во себе си на Бога. Има една категорија која во една претходна црква каде помагавме, остави Господ им помагам, па бидејќи веќе немаа потреба од мојата помош, Господ им испрати друг помошник. Се надевам дека нема да биде истребувачот. Ако пак нема толкова што го в црква да молчат, сите зборуваат, нека си зборуваат во себе си и на Бога. И на Бога. Пророците пак да зборуваат по двајца или тројца, и другите да расудуваат. Но ако некому што седи му се дојде, му се даде откровение, тогаш првиот нека замолчи. Ние зборуваме за еден интересен ред на зборување и на толкување. Значи, повторно ќе ја споменам романската пентакосна црква во Перт, каде што имаше ред, ќе станат луѓето и се на еден, како да речам, богоугоден начин зборува секој на јазици, кој не зборува, се молеше да добие толкување, се молеше да добие крштение во Дух Свети. Значи, не е тоа атрактивно нешто да се покажуваме и да викаме. Тоа е внатрешен категорија, значи, во една претходна црква каде бев, израз молебствие, непрекината молитва со Бога, непрекината 24 часовна непрекината молитва со Бога на јазици, комуникација каде што Господ ви кажува некои работи, ви го окрепува духот, ви го храни духот, да растете, да не останете мали бебиња во Христос. Но ако некому што седи му дојде откровение, 30-тиот стих, тогаш првиот нека замолчи. И така, еден по друг, можете сите да пророкувате, да сите да се поучувате и да се утешувате, но има едно ако, да те излегуваат луѓе на црква и ми велат нема љубов таму. Како тогаш може да има дух? Кој дух е тогаш таму? Бидејќи добро е пишано дека ако останете во моите заповеди, ги возлюбите моите слова, ќе ви го испратам Духот утешител и ќе дојдеме со Отецот и со кровиште ќе направиме. Затоа е напишано треба да се испитуваат, проверуваат духовите, бидејќи и пророчки духови,
Кои се тие духови? Духот на самиот Отец е во секого од нас, самиот живот е вдахнат, но тоа е мало пламенче. Друго е престои на Духот Божи во вас, пророчките духови. Им се покоруваат на пророците. Не зборува за гатачки, зборува за пророчки. Да си рековме зашто се пророкува, за поука. За поука, па што браќа, ќе се собереме така што ако сите пророкуваат и дојде некој обичен и му ги кажете проблемите што ги има тој ќе клекне на колена и ќе рече сова се Бог. Оти Бог не е Бог на безредие, мојот Отец туку Бог на мирот. Не заборавајте, Исус вели, мирот свој ви го давам. Така е по сите цркви меѓу светиите. Жените ваши по црквите да молчат. Жените ваши по црквите да молчат. Знаеме дека денеска има жени што проповедаат и ние можеме сега да кршиме копија, да викаме зошто е тоа така. Джойс Мајер, например. И ја познавам една пасторка од методистичка црква, прекрасна жена, наистина. Од неја може да се научи понизност. Понизете се пред Господ и тој ќе ве подигне. Тука е напишано така. Ним не им е дозволено да зборуваат, туку да се покоруваат како што вели и законот. Ние сега можеме буквално да го читаме ова или да размислиме и да бараме одговор од Бог зошто е тоа така. Нема да го коментирам денеска. Значи јас не постапувам како што сакам јас, туку како што Бог ме води. А вие помолете се и прашајте го Бог, ако е Бог во вас, кој ќе е тогаш против вас, зошто е тоа така и зошто е напишано. Ако пак сакаат да научат нешто, нека ги прашаат мажите свој дома, зашто срамно е жена в црква да зборува. Срамно е жена в црква да зборува. Дали тој зборува за категорија на пол или за категорија на жената која го прелажа, ја прелажа змијата, за Ева, или зборува за метафората на црквата, односно на жената Ева која прелажа змијата па го прелажа мажот и затоа кажува дека не треба да зборува женскиот принцип на земниот, на припадноста, на семејноста, на врзаноста за земјата. И бидејќи беше земена од мажот земја, ја нарекува жена. Зарод вас излезе Словото Божјо, лидерски конференции што осудувате апостоли кои не се од вашата црква. И апостол Павле го осудува во Коринт, му велеа не си апостол, не си Христов. И Исус го осудува. Зарод вас излезе Словото Божјо. Или пак само до вас стигна. Клучно прашање е да не се возгордеете во Христа. Ако некој мисли дека е пророк, ако некој мисли дека е пророк или исполнет со дух, нека разбере дека ова што ви го зборувам, пишувам, се Господови зборови. Татко мој, нека не зборувам јас, туку ти зборувај низ мене. Значи, ако некој мисли дека е пророк или исполнет со дух, нека разбере дека ова што ви го зборувам се Господови зборови и заповеди. А тоа се љуби го својот ближен како самиот себе. Не судете за да не бидете судени, моли се за непријателот твој, дај му ручек или вечерен непријателот, тури му жар на главата. Благословувајте ги оние што ве колнат, не судете, кој си ти да осудуваш тук слуга. Кој си ти да осудуваш тук слуга? Што си примил ти да се фалиш? Ти ли имаш лиценца на Светото Писмо? За Господ се е можно. Значи, ако некој мисли дека е пророк или исполнет со дух, па осудува други, нека знае дека штом меѓу вас има завис, кавга и неслога дека е телесен, така да лидерска средба кога осудувате, например, одреден пастор што не е дел од вас. И Господ ми вели во пророштво, па тие ќе осудуваат затоа што примаат плата од православната црква.
од протестантската црква, од католичката ќе ги осудуваат другите. Од таму земаат плата. Мојата плата и мојата храна, вели Исус, е да ја вршам волјата на оној што ме пратил. Да ја вршам волјата на оној што ме пратил. Значи, тој зборува за женскиот принцип, не зборува за жена. На жена не и дозволувам да зборува во црквата. На таа што е прелажена од сатаната дека ќе бидат како богови. За тоа зборува. А вие ако ја разбирате Библијата како мали деца, како сликовница Јованче и Марика. А кој не разбира, нека не разбира како мали деца по пазариштата. И така, браќа, грижете се да пророкувате, но не забранувајте да се зборува на разни јазици. Пасторот ќе зборува. Зашто си ти да зборуваш? Кој си ти да зборуваш? Но Син Божји не е оној што го слуша пасторот Божји во Евангелие по Јован. Син Божји е оној што го води, го слуша Духот. Духот Божји, слава ти, Господе Исусе Христе, Татко мој, ти благодарам за се. Живееме ли, умираме ли, Христови сме. И избирам живот во твоите слова. Грижете се да пророкувате, но не забранувајте да се зборува на разни јазици. Се да се врши како прилега и уредно. Браќа и сестри, јас немам ништо свое. Исус вели на повеќе места, се мое е твое со Отецот Небесен. И се мое е твое, Татко мој. Исусе, не јас да зборувам, ти зборувај низ мене со Духот на мојот Отец. Бидете благословени во мир и љубов и исцелување на секоја болка, болест и страдање, доколку клекнете на колена и повикате Исусе, прости ми, Исусе, прости ми. Те молам, Господи Исусе Христе, за сила од озгора, за Твојата љубов, за Твојата милост, да бидам ловец на луѓе, да им помогнам моите браќа и сестри, родители, роднини и пријатели, да те изберат Тебе, живиот Бог, и да се спасат. Избираме живот наместо смрт. Слава Ти, Господи Исусе Христе, слава Ти, Христосе, и не забранувајте да се зборува на јазиците. Син Божји не е оној што го слуша лидерите Божји, туку Духот Божји. Те сакаме, Господи Исусе Христе. Немојте да бидете како мали деца што се расправаат по пазариштата, како бебиња во Христос, да се фрлате со цитати од камења, а да се уште не сте ја научиле љубовта. Љубовта никогаш не престанува. Амин. Амин. И Христовата љубов нека се всели во вас. Амин. На колена во молитва покајничка, прости ми. Се откажав од гревот смртен, Татко мој небесен, и Слово Божјо ми испрати, Синот свој Исус да ме спаси. Богороден во Тебе сум, Татко мој небесен. Татко мој небесен, се враќам пак кај Тебе. Татко мој небесен, се враќам пак кај Тебе. Да простувам ме научи, сите да ги љубам како Ти. Чеда Божји сите сме во љубовта, Татко мој небесен.
se i milost Božja me obleja. Miro svoj nigo daruvaš, susijot razum, srce, duša,